कमो तू कहती सी ना कि सारी दुनिया नू कहना चाहती है ओदे पैरों के निशान मेरा हौसला नीचे हो गए नहीं सड़ गए ओदे पैरों के निशान परिवार भी सड़ेगा। रुक जा शकुंतला मेहरा। बड़े साहब जी दादी मां दा हाथ छड़ दियो। हुण तू शकुंतला मेहरा दा हाथ मेरे हाथों से छुड़वाएंगी? छुड़वावांगी नहीं, छुड़वा लिया है। तेरी अन्नी हिम्मत, तू मेरे को हाथ छुड़वा रही है? की करा साहब जी, बड़िया नाल इदां करना तो नहीं चाहिए, पर मैं सब कुछ थोड़े तो ही सीखिया है। तेनू तो मैंने ही सीधी करना पैना। रुक जा तान्या। इज्जत नाल गल कर, गी तेरी पापी है। अजे कल ही तो थानू मिली है मल्हार ब्रो, हुण इहदे करके तुसी मैनू मारोगे? नहीं तान्या, मैं तेनू मारिया हट किवें कर सकदा? तू मेरी भैन भाई दूज ते मेरे मत्थे ते टिक्का लाउनी है तू, रखड़ी वाले दिन ऐसे गुड़ ते रखड़ी बंदी है तू, मैं तेनू मारिया हट किवें कर सकदा तान्या? पर तू भी तो यह गल सोच कि गीत तेरी पापी है ते ओदी इज्जत करना तेरा फर्ज है। किदे किदे कोलों इहदी इज्जत करवाओगे मल्हार ब्रो? मेहरा हाउस विच इहदी कोई रिस्पेक्ट नहीं करदा। सारे करनगे, मम्मी चाची पुआ सब करनगे ते सारे रिलेटिव्स नू भी करनी ही पवेगी, क्योंकि उन्हां वांगू गीत दी भी अपनी इज्जत है। तुहाडे लई अज्जे दी इज्जत साडे सारियां नालों वध हो गई ना, तां ही तुसी सिमोन दे पाए हुए गहणे लुहा के इहदे पवाउणा चाहुंदे हो। नहीं तान्या, ਇਹੋ जी कोई गल नहीं है, गीत नू तां किसे गहने दी लोड़ ही नहीं है। ते पापा जी तुसी जिंदगी विच कदे भी मेरे नाल नहीं रहे। मैं जदों बचपन विच हॉस्टल सी, मैं सिर्फ थोड़ी कॉल दी उडीक करता रहा। तुसी हर पेरेंट्स डे ते तान्या दे स्कूल सैलीब्रेट करन जांदे सी, लेकिन मैं उस दिन भी सिर्फ थोड़ी एक फोन कॉल दी उडीक करता रहंदा सी। तुहानू तां कदे याद ही नहीं रहा मेरे नाल पेरेंट्स डे सैलीब्रेट करना। मैं हमेशा यह सोचता रहता सी कि मैनू इन्ना इग्नोर क्यों किया जाता है, कि मेरा तुहाडे प्यार ते कोई हक नहीं पापा। जिन्ना तुसी प्यार तान्या नाल करदे हो, कि उन्ना प्यार मैनू भी नहीं मिल सकता? मैनू तुहाडी प्रॉपर्टी जायदाद गड्डियां कुछ नहीं चाहिए पापा जी, बस एक सवाल का जवाब चाहिए कि तुसी मैनू अज तक इन्ना इग्नोर क्यों करते आए? आखिर मेरा कसूर की है पापा? यही गिलना तेनू मेरे वालों रजवा प्यार क्यों नहीं मिला? यह फर्क तो उदों ही पै गया सी जदों मेरा ब्याह तेरी मम्मी नाल होया सी। अपनी जुबान बंद रख जेके, तू पहले ही बहुत थल्ले डिग चुके हैं, हुण होर थल्ले ना डिग, इन्ना भी थल्ले ना डिग कि रब तेनू कदी माफ ही ना कर सके। गीत चलो असी चलिए, साडी इस घर दे विच कोई लोड़ नहीं है। चंगी गल है गीत, टाइम सिर चलीए, तेन तो असी इत्थे रहन भी नहीं सी देना। जे तू उरे रहिंदी तेनू ये भी नहीं पता होना सी तेरे नाल की हो जाना है। नहीं वड्डे फुफड़ जी, मैनू बहुत कुछ पता लग गया। जदों मैं मल्हार साहब जी नाल इत्थे आ रही थी ना, ते आंदे आंदे इन्होंने मैनू एक पंजाबी दा शब्द सिखाया सी, किसी परजीवी। मल्हार साहब जी, तुसी की कहंदे हुंदे अंग्रेजी विच? पैरासाइट्स। हाँ हाँ ओही। मैनू बहुती अंग्रेजी तो नहीं आती, पर इन्ना क तां पता है मैनू कि
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤੂੰ ਦੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭੂਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੋ। ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਹਾਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ? ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਤਾਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਭੂਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜਿਆ ਨਾ ਉਸ ਨਵੀਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। सिमोन, तू रो रही है क्यों बेटा? और रोवे ना तो होर की करे पापा? नहीं सिमोन, तू रोना बेटा। इस घर में ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ जो मैं तेनों कहा है। हाँ, तू कुछ भी कह सकते हैं जेके, पर तेरी कही हर गल पूरी होएगी ये नहीं हो सकता। जेके भाजी, ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? गीत ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਫਸਾ ਲਿਆ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਾਪਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਇੰਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ये कुड़ी तो बड़ी शातिर निकली बड़े भाई साहब। इतनी तगड़ी स्कीम। ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮੋ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮੋਹਨ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੌਂ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿਮੋਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਓ ਨਾ ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਲੌਕਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? वो तो मैं भी देख रहा हूँ, पर मेरा रूम लॉक कौन कर सकता? ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈ। ਬਸ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। I'm really sorry, गीत। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਗੀਤ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਲਹਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਲਹਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭੂਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਲਹਾਰ ਮਹਿਰਾ, ਇਸ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਸਰਵੈਂਟ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਵਾਂਗਾ? ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾ ਮਲਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੋਟੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਚਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਢੋਲ ਵਜਾਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਭੂਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੀਤ ਅੰਚਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭੂਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਪਰ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਮੋ ਭੂਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਮ ਦਾ ਲੌਕ ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਪਲ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭੂਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਮਲਹਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਖੰਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, then you are wrong। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ।
ਚਲੋ ਗੀਤ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੂਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ? ਗੀਤ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚਲਿਏ। ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਖੋਲ ਦਿਓ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਲੌਕ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ, ਮਮ, ਮਲਹਾਰ ਬ్రో, ਮਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੁਲਾਓ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਤਾਨਾ? ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਮਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਬਟ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮਮ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਆਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੀਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਵਾਓ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో, ਮਮ ਨੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੰਮੀ, ਮਮ, ਮਲਹਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਨਿਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਨਿਆ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੋ ਸਿਮੋਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਰਹਿ ਦਿਓ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਵਾਹ ਮਲਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੀ ਸਿਆਣੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਕੰਮੋਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹੀ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਹੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਜੀ ਢੋਲੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸਿਮੋਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਐਂਡ ਮਾਸੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਬੇਟਾ।
पापा जी तो अपनी गल मुका गए गीत, पर तू हजे भी बेशर्मा वांग इत्थे ही खड़ी रहेगी। लगदा तेनू पापा दी गल समझ नहीं आई। कमो भूआ जी तुसी इहनू कह दिओ मैनू इहदी शक्ल देखना पसंद नहीं। जिन्नी जल्दी मेहरा हाउस तो चली जावे ना इहदे लई चंगा होवेगा। चलोगी हुण असीं भी चलते। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਿਮੋਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜੇਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਚਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। मेरा हाउस सिमोन दा अपना घर है, और जब तक चाहे इथे रह सकती है। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਮੋਨ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਲਹਾਰ ਉਸ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਸੰਦੂਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ, ਛੋਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। राजिंदर जी तुसी मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗਹਿਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੇ ਸਿਮੋਨ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਨਿਆ, ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਲਹਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਮੋਨ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ। तुसी मेरे उत्ते केस करोगे राजिंदर जी? हाँ जी जेके साहब, जी लोड़ पई ते केस भी करांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਦੂਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਮੋਨ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ। ਜਾਸੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਵਾਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੀਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗਿੰਨੀ? ਪਰਲ ਦੀ। ਪਰਲ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ जेके साहब, इसका मतलब है कि मेहरा परिवार ने हुण नवीं नूंह दा ख्याल रखना शुरू कर दिता है। सारी ओदी सेवा विच लगे हुए ने। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੀਤ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੀਤ ਉਹ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਗੀਤ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਆ ਲਓ ਗੀਤ ਭਾਬੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਆ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ
फ्रिज विच प्रसाद पिया सी, मैं तुहाडे वास्ते प्रसाद ले आई। वैसे भी आज बहुत शुभ दिन है, आज बाबा नानक जी दा प्रकाश उत्सव है, इसलिए आज गुरपुरब है। ये तो बहुत शुभ गल है। ऐसे करके तो आज मैं गुरुद्वारा साहिब गई सी ते गुरुद्वारा साहिब तो गुरपुरब दा कड़ा प्रसाद भी लेके आई सी। पहले वही खवानी आ तुहानू। पर मल्हार साहब जी ने नहीं खादा होना हाल तक कुछ। वो भी खा लेगा। चल मल्हार बच्चिया, तू भी खा ले कुछ, नहीं तो तेरी वोटी ने कुछ खाना नहीं। हाँ जी दादी, मैं भी खा रहा। ले हुण वो भी खान लग्या, हुण तू भी खा लवी कुछ ते ऐदा ही मेरे पोते नू प्यार करी। उदां तां बंदे जनानियां दे दिल दीयां गल्लां बहुत घੱਟ ही समझदे ने, इस घर दे बंदिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ उदां ही बख्शा। ਇਹਨਾਂ ਦੇ सीने विच तां जिद्दां दिल ही नहीं हुंदा। पर तू हार ना मन्नी। चल मल्हार बच्चिया, तू भी खवा कुछ गीत नू। हाँ जी मल्हार वीर जी, खवाओ अपनी वाइफ नू। गीत मल्हार वीर जी, गीत भाभी दा प्रसाद नाल मुंह मिठा करना होर भी शुभ हो गया। पर आ ले जा मठियाई, इसे मंगते नु जा बाहर खड़े लोकां नु दे दे मठियाई। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇਕੇ? ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੌਣ ਖਾਣਾ ਖੋਂਦਾ? ਤੇ ਗੀਤ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਗੀਤ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। हेलो तानिया। तेनू पता है आकाश, गीत साडे घर विच आ गई है। गीत मेरा उस विच? हाँ आकाश, ते उन्हें साडे सारे मेरा परिवार दा सिर नीवा कर दिता है। सिमोन दे पेरेंट्स भी आ गए ने ते मेरा हाउस विच बहुत तमाशा हो रहा है आकाश। मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक ढोली दी कुड़ी साडे घर विच सारियां दी अखां सामने तुरदी फिरदी रहे, वो भी मेरा हाउस दी नूंह बन के। नहीं आकाश, प्लीज तू कुछ कर। पर मैं की कर सकदा तानिया? तू की चाहनी है? ये भी मैनू दसना पएगा। तू मोंटी उदे ते नवीन उन्हां नू कह कि कुछ करन। ये तू की कह रही है तानिया? हाँ आकाश, देख मैं मल्हार ब्रो ते गीत नू किसे बहाने घरों बाहर ले आऊंगी ते तू उन्हां नू कह कि उन्हां ने गीत नू चुकना है। तेरा दिमाग तो सही है तानिया। ऐदा किसी ने चुकना ते का गुनाह है? गुनाह तो हो जाए फिर गुनाह। दुनिया विच रोज बहुत सारे गुनाह हुंदे ने, ਅਸੀਂ न्यूज़पेपर विच भी तो पढ़ते हैं ना। एक गुनाह होर हो जाएगा तो फिर की हो जाएगा? तेनू इदा करना शोभा नहीं दिंदा तानिया। क्यों शोभा नहीं दिंदा? तेनू नहीं पता आकाश, मैं दादी मां कोलों सुनिया है साडा मेरा परिवार तां पिंडां दे पिंड साड़ दिंदा हुंदा सी। साडे पिछले कमरे विच किन्नियां लाशां दबियां होईयां ने, तू गिनती भी नहीं कर सकता। एक एक जमीन दे टोटे बदले इत्थे वड्डियां वड्डियां लड़ाइयां हुंदियां रहीयां ने। उदों टाइम होर सी तानिया, ते हुण इत्थे कानून है ते सानू कानून दे हिसाब नाल चलना पवेगा। समझण दी कोशिश कर तानिया, तेनू ये सब सूट नहीं करदा। पर मल्हार ब्रो, उन्हां नू ये सब कुछ सूट करदा है? उन्हां दी कोई ड्यूटी नहीं, उन्हां दी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उन्हां वास्ते तां वो गीत, उन्हां दा प्यार, उन्हां दी जिंदगी ओही सब कुछ है ना। उन्हां नू असीं सारियां ने मना कीता सी कि गीत ना ब्याह ना करो, उन्हें इस घर विच ना लेके आओ, पर फिर भी उन्हें इस घर विच ले आए ना। पर वो गीत नू प्यार करदे ने तानिया। अच्छा प्यार करदे ने वो? तू एक बार फिर मल्हार ब्रो दी साइड ले रहा आकाश? मैं किसी दी साइड नहीं ले रहा तानिया। जे ये गल है ना, फिर तू ही मल्हार ब्रो नाल गल कर। जे इन्हों ने कुछ नहीं खादा तो मैं की कर सकता शकुंतला मेहरा जी? इस घर विच ये कुछ नहीं खाणगे, कुछ नहीं मिलेगा इन्होंने इस घर विच खाण लई, ते ना रहण लई कोई कमरा
मेरा हाउस विच सप्पा ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਪਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਰ ਨਹੀਂ 100 बार ਕਹਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਪਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1000 ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਪਨੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਾਈ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। चुप कर जा गीत, एकदम चुप। इस तो बाद तेरी जुबान बिचों कोई और शब्द ना निकले। मेरा हाउस विच जेके मेरा दे सामने खड़े होके गल कर दी हिम्मत आज तक किसी ने नहीं पाई। तो कुछ भी बोली ते फिर तेन मेरा हाउस दे सर्वेंट क्वार्टर विच रात कटनी भी नसीब नहीं होएगी। मैं तेन इथों भी बाहर कट देंगा। बड़ा माण है ना तेनू अपने उत्ते, पर अज मैं भी देखती हाँ कि तू गीत ते मल्हार नू इस घर विचों बाहर किद्दां कढ़दा है। तू शायद भुल गया है जेके, पर मैं तेनू याद करा दिन्नी हाँ कि इस घर दे कागज अज भी शकुंतला मेहरा दे नाम दे ने, ते जे लोड़ पई तां मैं भी किसी नू इस घर चों बाहर कढ़ सकदी हाँ। पर अज तक मैं तेनू कदे कुछ नहीं किया, ते जे अज तू गीत ते मल्हार वाल अख चुक के भी देखिया ना तो ओदा नतीजा चंगा नहीं होएगा। ते फिर मैं सीधी जाके कचहरी दा दरवाजा खड़का देंगी, कानून मुताबिक कार्रवाई करांगी। फिर मैं आंटी जी, ये तुसी की कह रहे हो? तुसी नहीं चाहते कि सिमोन इस घर दी नूंह बने? मैं ना अज चाहती हाँ कि सिमोन इस घर दी नूंह बने, ते ना मैं कदे पहला चाहया है। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਕਲ ਸਿਖਾਓ। ਕੁਝ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪੇ ਖਿਲਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਫਾਕਾ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਨਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਤੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਗੀਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆਕਾਸ਼, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੌਂਟੀ ਤੇ ਨਵੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਕਾਸ਼, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਆਕਾਸ਼। ਤਾਨਿਆ शांत हो जा, मैं देखता मैं की कर सकता। मैं आज रात तेरे घर आ रही हूँ। तू हुण नहीं आएगी, शांत हो जा ते मेरी गल सुन ध्यान नाल। मैं कोई गल नहीं सुननी आकाश, मैं हुणे तेरे कोल आ रही हूँ।
हेलो तान्या, तान्या मेरी गल तो सुन। फोन काट दिता। हुण तान्या की करेगी? ये तो पागल हो गई है। जेके साहब आ की कह रही है? हाँ जी जेके साहब, ये की हो रहा है? की कह रही है गीत? गीत बिल्कुल सही कह रही है अंकल जी। एक हस्बैंड वाइफ दे रिश्ते विच सब तो जरूरी चीज बस इक्को है, प्यार। लोकां दे हिसाब नाल कोई भी रिश्ता जुड़िया रखन लई विच बहुत चीज़ां दा हत्थ हुंदा। कोई रिश्ता निभाउंदा मतलब नूं ते कोई निभाउंदा अमीरी गरीबी सोच के। लेकिन जदों भी एक हस्बैंड ते वाइफ दे रिश्ते की गल आउंदी है ना, उदों बस इक्को चीज इंपॉर्टेंट है, वो है प्यार। सिर्फ ते सिर्फ प्यार। जदों बंदा भुखा मरता है ना, ये प्यार पूर वाली चिड़िया ना फुर करके उड़ जाती है काका जी। तुसी ओदी टेंशन ना लो पापा जी, गीत ते मैं कदे भी भुखे नहीं मरांगे, क्योंकि मैनू इस गल की तसल्ली है कि साडा प्यार किसी मतलब की नींह उत्ते नहीं बल्कि प्यार उत्ते टिके। सानू की दसदा पिया तू? तुहाडा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है अंकल जी, तो प्लीज़ मैनू ओहदे लई माफ़ करियो। जे मैं तुहाडे नाल कुछ गलत किया है या सिमोन दे नाल कुछ गलत किया है, मैनू माफ़ करियो। लेकिन जे मैं गीत नू प्यार करदे होया सिमोन दे नाल विआह करदा था, वो भी तो गलत सी ना। तेनू की लगता है ये जो कुछ तू कह रहा है उस तेरा कोई कसूर नहीं है? घटो घट मैनू तो यही लगता अंकल जी। मैं तो सिमोन दे नाल विआह कदी कराना चाहता ही नहीं सी। ये तो मेरी फैमिली या मेरे पापा सी जो चाहते सी कि मैं विआह सिमोन दे नाल करावां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरी की गलती है अंकल जी? जे तू पहला ही सिमोन नाल विआह नहीं कराना चाहता सी ते तेनू पहला ही दसना चाहिदा सी। मैं तो बहुत बार बोलने की कोशिश की पर मेरी तो किसी ने सुनी नहीं अंकल जी। जो पहली बार मैं गीत नू देखा सी बस उस वेले मैनू उहदे नाल प्यार हो गया सी ते हुण गीत ही मेरा पहला ते मेरा आखिरी प्यार है। बकवास बंद कर मल्हार। ए कुड़ी तेरे दिमाग से इन्नी चढ़ गई है, तेनू ये भी याद नहीं रहा कि तू मेरा हाउस विच खड़ा होके गल करदा पिया है। तेनू इन्ना तो याद है ना कि तू मेरा हाउस का हिस्सा है, या वो भी भूल गया तू? जे तेनू ना याद है ना ते तेनू घट्टो घट ये भी याद रखना होएगा, तू इस कुड़ी नाल जिंदगी नहीं कर सकता। तेनू की लगता अर्शी हुण की होवेगा? मैं हुण की कहा, जो कुछ भी है तुहाडे सामने ही है। मैनू तो लगता है ये लड़ाई हुण कदे खत्म नहीं होवेगी। तुसी इदां दे बोल मूंहों क्यों कढ़दे पे हो? होर की कहा अर्शी, तेरे भाजी जेके मेहरा दे वास्ते तां ऊच नीच ही सब तो वड्डी चीज़ है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ उस बंदे का मुੱਲ है जिहदे जेब विच पैसे ने। ਜਿਹੜਾ बंदा अमीर है ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ चंगा बंदा है। जे गरीब घर की धी इस घर की ਨੂੰਹ बनन लगी है तो मैनू नहीं लगता ये मसला छेती हल होने वाला है। तुसी सही कह रहे हो, जेके भाजी ਤਾਂ ਗੀਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ जेके ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ अर्शी। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੀਤ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ जेके ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ अर्शी ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। अर्शी ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ जेके ਭਾਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਨਿਆ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ।
ਕੱਲੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। क्यों पापा जी? क्यों मैं अपनी जिंदगी गीत दे नाल नहीं काट सकता? क्यों मैं ते गीत एक नहीं हो सकते? नहीं हो सकते क्योंकि गीत एक टोली दी कुड़ी है ते मैं किसी टोली दी कुड़ी नूं मेरा हौस दी नो बनने दा हक नहीं दे सकता। तेरे नाल ये खड़ी गीत और जिन्हों मर्जी मुबारक होवे, पर ये थोड़े दोवें दा साथ इस मेरा हौस नूं मुबारक नहीं होएगा। ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਈ ਗੀਤ ਬੱਚੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੋਢੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਬੱਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। पर ये थोड़े दोवें दा साथ इस मेरा हौस नूं मुबारक नहीं होएगा। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਗੀਤ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। गीत जिदा इस घर में आई है उदा ही इस घर विचों बाहर भी चली जाएगी। मैं उन्होंने मल्हार नूं कह दिता है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਅਗਲੀ ਰਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੀ। ਆ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਰਸਮ 'ਚ? ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਰਸਮ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਰਸ਼ੀ ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਵੀਂ ਨੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਸੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਚਾਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖਰੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮ ਢੋਲੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਗਈ? ਉਹ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮੋ ਦੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਹਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਲਹਾਰ ਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣਗੇ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਖ ਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮੋ ਦੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਥੂ ਥੂ ਹੋਏਗੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। रुको तो सही छोटी भाभी जी, इस घर च जेड़ा वेखो नवी फिक्र पा जांदा ते हाल दसन वाला कोई भी नहीं। सही गल है कमा, असी इस पासे तक गौर ही नहीं किया। कोई गल नहीं बड़े भाई साहब, तुसी फिक्र ना करो, मैं इत्थे ही है ना, मैं सारा कुछ आपे ठीक कर देंगी। किद्दां ठीक करेगी तू? मल्हार जवान जहान है बड़े भाई साहब, नाले ये तो उम्र ही इहो जी हुंदी है, ताई ते गीत दा जादू चल गया उहदे ते। पर तुसी वेखी जाओ मैं किद्दां गीत दा भूत उहदे सिर तो लावांगी। तुसी बहुता ना दिमाग ते जोर ना पाओ ते आराम करो, सारा कुछ मेरे सिर ते छड्ड दो, मैं आपे देख लांगी उस गीत नूं। एक मिनट कमा। हाँ जी बड़े भाई साहब, की गल है? गल तो कोई खास नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा सीगा, तेरी बड़ी भाभी सवेर की नजर नहीं आ रही, कितने जसलीन जी? ਜਸਲੀਨ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਬਨਵਾਸ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਾਨਿਆ ਨੇ ਵੀ ਜਸਲੀਨ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। आशी, तेनू पता तू किस नाल गल कर रही है? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਭਾਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ। ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ। कमा, इस गल का ख्याल रखी, जिस कमरे में मैं जसलीन नूं रहन लई कह के आया वो तो बाहर ना निकले। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਪਾਪਾ। ਮੌਮ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। बस फिर ठीक है, जे वो किते बाहर नहीं जाएंगे तो कल उन्होंने दरवाजा सवेर में जरूर खड़केगा। गीत जरूर पहुंचेगी उन्होंने दरवाजे तक, जरूर पहुंचेगी।